Good morning. ده lesson 4 بيتكلم عن applications of pressure inside a liquid. هناخد حاجة اسمها U-shaped tube. من اسمها بتبقى tube كده على شكل حرف U، بيبقى فيها two branches، والغرض منها إن احنا عايزين نحسب ال relative density of the oil. مش شرط oil، يعني أي material أو أي fluid يعني. المهم تكون ال density بتاعته أخف من ال density بتاعت الليكويد اللي تحت. بيبقى عندنا في الأول كمية مية كده محطوطة، وبعد كده بنحط في one of the branches بنحط oil، وهنستنتج مع بعض دلوقتي الإيكويشن اللي هنحل بيها. هنا عندنا U-shaped tube، وفيها في الأول بيبقى water، وبعد كده بنحط في البرانش oil مثلا. بعد كده من البوينت دي اللي هي point 1 و point 2، لو نلاحظ إنه ال 2 points دول في same horizontal level، يبقى لازم ال pressure عند 1 equal ال pressure عند 2. هو اللي احنا عايزين نوصل له ال relative density، اللي هي كانت ال density بتاعة الماتيريال over ال density of water، هي دي اسمها relative density. فاحنا عايزين نوصل في الآخر للإيكويشن دي. طيب زي ما قلت إنه ال pressure عند 1 equal ال pressure عند 2. أبتدي أفك بقى. pressure عند 1، إيه اللي فوق point 1؟ عندي oil وعندي atmospheric pressure، فدي هتتفك PA plus rho G H of oil equal ال pressure عند 2، فعندي برضو atmospheric pressure وكمان عندي water، يبقى plus rho G H of water. طيب في ناحية atmospheric pressure وفي الناحية التانية كمان atmospheric pressure، دول يروحوا مع بعض، والجي كمان هتروح مع الجي. اللي هيفضل لنا rho oil times the height of oil هي equal rho water times the height of water. لو عملنا criss cross هجيب ال densities في ناحية لوحدها، يعني rho oil over rho water equal ال height of water على ال height of oil. ده كده ال density أو relative density، ده اللي احنا عايزين نوصل له. يعني عمليا لو واحد في معمل عمل ال experiment دي، مجرد إن هو يقيس ال height of water، let's say مثلا طلع له 8 سنتيمتر، وأقيس بمسطرة كده ال height of oil، طبعا هيبقى أكتر شوية 10 سنتيمتر مثلا. بإن أنا أعوض في الإيكويشن دي 8 over 10 يطلع لي 0.8، كده أنا خلاص كده جبت ال relative density of oil. نلاحظ حاجة كمان عشان تسهل علينا شوية في الحل، إن الرو عكس الهايت inversely proportional، يعني لو رو oil على رو water كده هيبقى عندي الناحية التانية height of water على height of oil. نشوف الأسئلة بتاعت البوكلت. أول سؤال طبعا The relative density of a liquid can be determined using U-shaped tube. ده اللي احنا بنشرحه دلوقتي. السؤال اللي بعده The relative density of kerosene can be determined using the U-shaped tube from the relation. احنا لسه مستنتجين بس كنا لسه كاتبينها رو oil على رو water equal لازم inversely height of water على height of kerosene، فهتبقى الانسر اللي هو D. دي أسئلة بسيطة مفيهاش حاجة. اللي بعديها The equilibrium state of two non-mixing liquids in an open U-shaped tube is shown in the figure, at which level must be the pressure the same in both sides of this tube. فين في أنه نقطة ال pressure قد بعض؟ طبعا أنا مختار H1 لأنه هي دي النقطة اللي هتبقى في نفس الليكويدز، يعني لو H2 ده الليكويد اللي هو الأزرق ده، وده مفيش قصاده أزرق مثلا، وده نفس الفكرة، دول ليكويدز مختلفة. الوحيدين اللي زي بعض هي البوينت اللي هي آخر نقطة تحت هنا، مثلا ده ميركوري، والبوينت اللي قصادها، عشان كده هي H1 اللي عندها same pressure. Question 4 يقول لنا the opposite figure represent a U-shaped tube of uniform cross section.
filled with two immiscible liquids of densities ρ1 and ρ2. If the liquid interface lies 2 cm above the base, the relation between ρ2 to ρ1. عايزين نعرف ايه relation between density بتاعت fluid 2 و fluid 1. نشوف الانسر. طبعا عند البوينت دي، يعني لو خدنا horizontal line من هنا، دي point 1 ودي point 2، هيبقى ρ1 على ρ2 equal height 2 على height 1 اللي هما inversely. بس ما هو الهايت بتاع الحتة دي هو نفسه الهايت بتاع الحتة دي، يبقى هيروحوا مع بعض تطلع 1 على 1. ده معناها إنه density بتاعت 2 equal density بتاعت 1. Question 5 بيقول لنا water is filled in a U-shaped tube of different cross-sectional area on two sides as shown in the opposite figure. cross sectionals مختلفة، يعني واحد أرفع شوية من التاني. If equal amounts of oil are poured in the two sides, the level of water in the narrow side of the tube will remain unchanged ولا be lower than the wide side ولا هيبقى higher ولا it depends on the length of the tube. طيب هو عايز يحط، ودي كلمة مهمة جدا، equal amounts of oil. هيحط نفس كمية الأويل هنا وهي الناحية التانية. يعني المنظر هيبقى عامل كده، طالما هما نفس الكوانتيتيز بس الناحية التانية wider، فبالتالي الهايت هنا هيكون أصغر، دي أرفع، الهايت فيها هيكون كبير. وهو أصلا البريشر equal رو جي اتش. الهايت اللي هو في الناحية الشمال دي طالما كبير، يعني البريشر هيكون كبير، يعني الكوانتيتي اوف اويل الناحية دي هتكون بتضغط على الووتر أكتر شوية من الناحية التانية، وبالتالي الووتر هنا في البرانش ده هينزل أكتر لتحت. يعني الأنسر will be lower than the level of water in the wide side، اللي هو الأنسر B. نشوف اللي بعده. U-shaped tube contains an amount of water of density 10 power 3 يعني 1000 kilogram per meter cubed. Then an amount of oil of density 875 kilogram per meter cubed is poured in one of its arms. If the height of oil's column above the interface with water becomes 10 cm, the height of water's column which balances the oil's column is. نشوف الأنسر. كان قايل لنا إنه الأويل 10 سنتيمتر، ده صراحة كده above the interface with the water. وطبعا الأويل لما بيتحط في برانش بيطلع الناحية التانية الووتر شوية. والإيكويشن الأصلية بتاعتنا density of oil على density of water equal height of water على height of oil. ما تنسوش بس إن هما inversely. الأرقام اللي هو مديها لنا density of oil 875، water 1000، height of water ده اللي احنا عايزينه، height of oil احنا قلنا 10 سنتيمتر. كريس كروس ال 10 بس هتطلع فوق هنا وهيطلع لي 8.75 سنتيمتر the height of water اللي هي الأنسر C. Question 7 بيقول لنا the opposite figure shows two liquids X and Y which are at an equilibrium state in a U-shaped tube. So the ratio between the densities of the two liquids are اللي هو density X على density Y is بكام؟ طيب density X على density Y، حتى قبل ما نكمل أو نبص على الفيجر، رو X على رو Y لازم هتequal HY على HX، عشان قلنا density inversely proportional مع height HY على HX. بعد كده نقدر نستنتج من الرسمة HY بكام و HX بكام. height of Y واضح إن هو 5H، height of X 2H بس، H تروح مع H يفضل لي 5/2 اللي هو الأنسر C. Question 8 The opposite figure shows a U-shaped tube containing water and another liquid in a state of equilibrium. So the relative density of the liquid equals. احنا عايزين ال density بتاعت الليكويد. شوف الأنسر. The relative density of liquid هي ال density of liquid على ال density of water.
وعشان inversely ده هيequal ال height of water على ال height of liquid. ال height بتاع الووتر هنا من الرسمة h، وال height بتاع الليكويد اللي احنا عايزين نحسب ال density بتاعته 1.5 h. ال h اللي فوق هتروح مع ال h اللي تحت، يفضل لنا 1 على 1.5 اللي هي لما تتحسب تطلع 2/3. يلا الانسر C. 9. In the opposite figures, the ratio between the densities of the liquids, density A over density B is. عايزين ال density بتاعت A ده اللي هو الأزرق على ال density بتاعت B هتيكوال ال height بالعكس. طبعا ال area نفسها مش هتفرق معانا، يعني هو بيحاول يلخبطنا شوية وحاطط ده مثلا كمية أكبر، مش هتفرق. ال pressure معتمد على ال height بس، ف height B على height A هيبقى ال height بتاع ال B 2h وال height بتاع ال A في الحتة دي h بس. 2h over h يفضل لي 2 اللي هو الانسر C. 10. In the opposite figure, U-shaped tube contains 3 liquids in equilibrium. So the height of mercury، عايزين نجيب ال height of mercury اللي هي الحتة الصغيرة دي above the level of interface between water and mercury is nearly. طيب طبعا هنا عشان عندنا كذا liquid فأحسن حاجة نرجع كأنه البروف من الأول، ناخد 2 points قصاد بعض في نفس الليكويد، مفيش غير الحتة اللي هي اللي تحت دي، ونقول إن البريشر ده قد البريشر ده، ومن هنا نقدر نطلع الهايت اللي احنا عايزينه. طيب نشوف، ادي point 1 و 2 دول equal pressure عشان في نفس الليفل وفي نفس الليكويد. طيب اللي فوق point 1 عندنا mercury وكمان atmospheric pressure عشان التيوب ده مفتوح، يعني هنا في PA، نفس الكلام الناحية التانية عندنا atmospheric pressure. طب بالنسبة للcross sectional areas اللي هي مختلفة A و 2A دي مش هتفرق معانا أي حاجة، الاريا مش بتأثر في البريشر. طيب ففكينا P1 و P2 هتتفك فوقيها 3 حاجات، في water وفي oil وفي atmospheric pressure. طيب نقدر نختصر PA مع PA و divided by G، الجرافيتي كلها هتروح عشان نبسط شوية المسألة، يفضل لنا ال density of mercury اللي هي 13600 times ال height of mercury ده اللي احنا عايزينه مننساش equal ال rho بتاعت ال water 1000 height of water 15 سنتيمتر، وهنا برضو ال rho بتاعت ال oil 850 وال height of oil 20 سنتيمتر. نلاحظ إن أنا سايبهم بالسنتيمتر لأنه شايفين كل ال choices بالسنتيمتر فمش محتاجين نحول، هنحسب بس الحتة دي divided by ال 13600 هيطلع لنا 2.35 سنتيمتر اللي هو الأنسر D. Question 11. أنصحكم do suppose جربوا حلوها الأول عشان تفهموا الأنسر، هي مسألة طبعا مش سهلة يعني. طيب نشوف الأنسر مع بعض. كان في الأول قايل لنا إنه التيوب طوله 20 سنتيمتر وملا نصه مية يعني 10 سنتيمتر بس. بعد كده in one arm اللي عمله حط oil لغاية الآخر، قال لنا هنا أهي in one arm until it reaches the end of the tube. طيب طبيعي إنه لما هيحط زيت الناحية دي المية هتنزل شوية لتحت بس احنا مش عارفين قد ايه فسميتها X. الناحية التانية قد ما المية نزلت هنا X هتطلع كمان لفوق X. نلاحظ كمان إن الحتة فوق الخط اللي هو الرصاص ده ما دي كانت 10 سنتيمتر، يبقى الحتة اللي فوق دي 10 سنتيمتر، يعني هيبقى الهايت بتاع الأويل عشان يملى لغاية الآخر هو 10 سنتيمتر وكمان الإكس. واحنا بقى بالفيجر دي كده الفاينل ستيت بتاعت المسألة، ممكن نبتدي نحل. ال density of oil على ال density of water equal height of water على height of oil. طيب ال density بتاعت الأويل هو مديهاني 800 وال density of water برضه مديهاني 1000. ال height of water بقى وال height of oil هنستنتجهم من الفيجر. ال height بتاع الووتر فوق ال point 2 دي هيبقى مش x واحدة، دي 2x لأنه المية نزلت x من ناحية طلعت كمان x من الناحية التانية، فهيبقى الفرق ده كله 2x. وال height of oil من الفيجر برضه نقدر نستنتجه هو 10 سنتيمتر plus x. كده احنا عملنا equation
ما فيهاش غير x بس هي اللي unknown. طبعا هنعمل كريس كروس وهنوزع وهنجيب الx، هتطلع في الآخر الx 6.67 سنتيمتر. هو اللي كان عايز الهايت اوف اويل، يعني عايز كل الجزء الأحمر ده، فمش طبعا مش هيبقى 6.67 بس، هيبقى 10 plus 6.67 اللي هي الانسر C. question 12 برضو do suppose، اقروه كله وبعد كده نشوف الانسر مع بعض. الانسر هو بس الفكرة هنا ان هو عايز الماس، فبداية المسألة طبيعية، يعني ماشي عندنا ميركوري تحت وهيحط جليسرين وهيحط ووتر، والميركوري هيبقى at the same level، يعني البريشر بتاع الجليسرين قد البريشر بتاع الووتر، فنقدر نحل على طول ال density of water على density of glycerin equal height of glycerin على height of water. نحط الأرقام اللي عندنا، هنلاقي بس ال unknown الوحيد اللي هو ال height of water 12.5 سنتيمتر. لغاية هنا دي كده مسألة طبيعية، احنا كنا بنعرف نجيب الهايت لغاية دلوقتي. الزيادة بس هو عايز يحسب الماس of water مش عايز الهايت. طيب ال density mass على volume، من هنا أقدر أجيب الماس، يبقى الماس density times الفوليوم. ال density of water مفيهاش مشكلة، دي 1000. ال volume دي تعتبر cylinder، الجزء ده cylinder، والcylinder الفوليوم بتاعها هو ال area times ال height، ال area اللي هي دي طبعا، وكان في وسط الكلام مدينا ال area 5 سنتيمتر سكوير، فالاريا عندي والهايت خلاص أنا جايبه 12.5، هيطلع لي الماس. بس نخلي بالنا من التحويلات دي، عشان أحول من سنتيمتر سكوير لمتر سكوير عشان دي اريا، فبنعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 4، ودي عشان أحول من سنتيمتر لمتر، الهايت كان بالسنتيمتر بس، وهيطلع لنا الانسر A. 13 برضو دو سبوز اقروه كده بعد كده نشوف الانسر مع بعض. الانسر أنا خدت 2 points اللي هما في نفس الليكويد، point 1 و point 2، وطبعا البريشر هنا قد البريشر هنا. هنا عشان عندنا لخبطة فلويدز كتير، فكان الحل الوحيد إن أنا أرجع كأني بثبت القانون. طيب pressure 1 هيتفك عندي فوقيه ميركوري وعندي كمان ووتر، ومسمي الهايت بتاع الووتر ده مسميه H1، فهنلاقي هنا في الانسر إنه P1 اتفكت البريشر بتاع الميركوري بلس البريشر بتاع الووتر بس مسميه H1. الناحية التانية البريشر 2 ده هيبقى فيه كمان كل الووتر ده اللي هو الهايت بتاعه أنا مسميه H2، وطبعا في atmospheric pressure الناحيتين ده راح مع بعض خلاص، والجي كمان هتروح، هيفضل لي ال density of mercury عندي times ال height of mercury وده اللي أنا عايزه plus ال density of water 1000 times H1 اللي هي الحتة دي أنا معرفهاش. طيب الناحية التانية بقى ماشي، ال density بتاعت الووتر عندي H2. H2 من الرسمة أنا قسمتها 3 حتت، ال H2 اللي هو الحتة دي كلها هتتقسم 12.6، هتتقسم كمان H1، وهتتقسم ال height of mercury. عشان كده هنا في الانسر أنا شايل ال H2 حاطط لها 3 حتت، ال 12.6، ال H1 اللي هي شبه حتة الوتر اللي في وشها، وال height of mercury اللي هو الحتة دي. الخطوة اللي بعد كده الوحيدة اللي ممكن نعملها distribution لل 1000، وده كان نشوف ايه اللي هيحصل. الناحية الشمال ما اتغيرتش equal، هنا هيبقى عندي 1000 times the height of mercury plus 1000 H1 plus 12600. هنلاقي إن دول يروحوا مع بعض، دي لو راحت الناحية التانية هتبقى بالماينس، فال 1000 H1 هتروح مع ال 1000 H1، يعني الحتتين دول من الآخر بيكنسلوا بعض، ما دول شبه بعض الناحيتين. يفضل لي equation ما فيهاش غير ال height of mercury بس هي اللي unknown. هنجمع بس ال 1000 للناحية التانية بالماينس، عشان كده هنا في 12600 times height of mercury equal الرقم ده، واضح إنه هيطلع لي ال height of mercury
سنتيمتر. Question 14 بيقول لنا the opposite figure shows a U-shaped tube contains two liquids, so the pressure at point A is not the pressure at point B. هل greater than, less than, equal to, not related to. طيب هو في مشكلة صغيرة مبدئيا في البوينت اللي هو حاططها إن دول مش في نفس الليكويد، يعني هو المفروض الطبيعي إن احنا ناخد البوينتس اللي تحت، فممكن حد يستعجل ويختار not related to، بس نشوف البروف مع بعض. ادي الانسر. انا خدت point C و D، هم دول اللي مظبوطين، يعني هم دول اللي في نفس الليفل وفي نفس الفلويد، فpressure عند D equal pressure عند C، ومسمي الناحية دي الهايت ده كده كله X والليكويد التاني مسميه Y. نبتدي نفك واحدة واحدة بقى. البريشر عند دي قسمته جزئين. البريشر عند دي هيبقى البريشر من A ل D plus PA. PA مقصود بيها أيا كان بقى اللي فاضل لي فوق point A. نفس الكلام الناحية التانية، البريشر عند C هقسمه على حتتين، البريشر من BC اللي هو الحتة دي plus pressure B مقصود بيه أي حاجة فاضلالي فوق point B. ادي كده أول equation ممكن نكتبها. نلاحظ كمان إن الهايت بتاع X في الفيجر أقل من الهايت بتاع Y، ده معناه إن ال density بتاعت X greater than ال density بتاعت Y، لأنه ال height وال density inversely. ده هيفيدنا إزاي؟ طالما ال density بتاعت X أكبر من ال density بتاعت Y، ولو نلاحظ الحتة اللي هي ال height بتاع AD اللي هو الحتة دي هو نفسه ال height بتاع ال BC، ده معناه إن ال pressure بتاع AD الجزئية دي أكبر أكيد من ال pressure بتاع BC، لأن إحنا لسه قايلين إن ال liquid X ال density بتاعته أكبر من Y، فلو هما الاتنين في الحتة دي ليهم نفس الهايت، ده معناه إن الجزء AD ده عمل لي pressure أكتر من BC. دي حتة مهمة جدا. من 1 و2 هكتب بقى الإيكويشن تاني، إحنا وصلنا إنه pressure AD أكبر من BC في الإيكويشن بتاعت 1 دي، فلو ده كبير وده صغير وفي هنا equal sign في النص، يبقى لازم pressure A أصغر من pressure بتاع B، لأنه حاجة كبيرة بلس حاجة صغيرة هتيكوال حاجة صغيرة بلس حاجة كبيرة، فده غصب عننا حتى لو جربناها بالأرقام. يعني مثلا لو افترضت إن ده 10 ودي 5 مثلا، دول عشان يساووا بعض أيا كان الرقم اللي هفترضه لpressure A مثلا let's say 10 كمان، أيا كان 10 plus 10 دي 5 هتبقى دي 15 عشان يساووا بعض. 5 plus 15 equal 10 plus 10. طبعا الأرقام بس إيه للتخيل مش أكتر، عشان كده هيطلع ال pressure بتاعت A less than ال pressure of B. Thank you.